In previous lecture, we have seen the forward biasing of diode. Now, in today's lecture, we'll see the reverse biasing of diode. Forward biasing means the p-type material was connected to positive terminal of battery, n-type material was connected to negative terminal of battery. So, in reverse bias, reverse means it is exactly opposite to forward bias. So, in reverse bias, this this p-type material of the diode is connected to the negative terminal of battery, and this n-type material of diode is connected to the positive terminal of battery. Okay, so this connection is called as the reverse biasing connection. Obviously, you can see over here that the depletion region is already present. Depletion region is present. So how this works in reverse bias condition? Forward bias condition मध्ये कसं होतं हे पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगतो. पी टाइप मटेरियल मध्ये खूप सारे होल्स असतात, एन टाइप मटेरियल मध्ये खूप सारे इलेक्ट्रॉन्स असतात. फॉरवर्ड बायस मध्ये सेम चार्ज एकमेकांना रिपेल करतो, त्याच्यामुळे ती पॉझिटिव्ह टर्मिनल होता बॅटरीचा, तो या होल्सला इकडे रिपेल करत होता आणि इलेक्ट्रॉन्स इकडे रिपेल करत होता. त्याच्यामुळे डिप्लेशन रिजनची विड्थ ही कमी कमी होत जात होती आणि एका स्टेजला डिप्लेशन रिजन पूर्णपणे झिरो होत होता आणि त्यामुळे त्यातून त्यानंतर करंट फ्लो ला सुरुवात होत. इफ यू सी हिअर दिस डायग्राम, बघा हा जो ग्राफ होता बघा, इनिशियली जोपर्यंत डिप्लेशन रिजन हा झिरो होत नाही तोपर्यंत करंट झिरो. as soon as depletion region vanishes, the current starts flowing through the diode like this. This is in case of forward bias condition. म्हणजे फॉरवर्ड बायस कंडिशन मध्ये हा डिप्लेशन रिजन काय होतो, पूर्ण व्हॅनिश होतो, झिरो होतो. इन रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये विड्थ ऑफ डिप्लेशन रिजन बघा, पी टाइप मटेरियल कंसिस्ट ऑफ फुल ऑफ holes, n type material consist of full of electrons. So this negative terminal of battery is there, this positive terminal of battery is there, so this is connected in this way, hence it is called as a reverse bias condition. Okay, so these holes are there, these holes are attracted towards this negative terminal of battery, and these electrons in p type n type material are attracted towards positive terminal of battery. म्हणजेच काय, होल्स जे आहे ते ह्या डायरेक्शन मध्ये मूव्ह करणार आणि इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते ह्या डायरेक्शन मध्ये मूव्ह करणार. So obviously you can say the direction of flow of holes and electrons are opposite. Direction of holes and electrons are opposite to the depletion region. म्हणजे ज्या डायरेक्शन मध्ये डिप्लेशन रिजन आहे त्याच्यापेक्षा अवे जात आहे, त्याच्यापासून लांब जात आहे, बरोबर. सो ऑब्वियसली व्हॉट विल हॅपन, इनिशियली व्हेन निगेटिव्ह व्होल्टेज इज कनेक्टेड, याला आपण निगेटिव्ह व्होल्टेज म्हणणार कारण की रिव्हर्स बायस कंडिशन आहे. सो व्हेन निगेटिव्ह व्होल्टेज इज अप्लाइड, होल्स आर attracted towards the negative and positive terminals, same as electrons as well. So these holes will move towards negative terminal, these electrons will move towards positive terminal. After increasing some negative voltage, म्हणजे negative voltage अजून थोडंसं वाढवलं तर काय होईल, ह्या रिजन मध्ये जे सिलिकॉन ऍटम्स आहे, हे होल्स संपल्यानंतर असं आपण म्हणू शकतो, व्हर्च्युअली असं आपण म्हणू शकतो की हे होल्स संपल्यानंतर हे सिलिकॉन ऍटम्स एक अजून होल क्रिएट करतील, म्हणजे गिव्ह अप करतील. हे होल क्रिएट केल्यामुळे काय होईल, हे होल गिव्ह अप केल्यामुळे याच्यावर पण इथे निगेटिव्ह चार्ज क्रिएट होईल, बरोबर. म्हणजे ही डिप्लेशन रिजनची विड्थ होतीच, प्लस इथले सिलिकॉन ऍटम्स एक्स्ट्राचा होल गिव्ह अप करताय. का गिव्ह अप करताय, कारण की हा निगेटिव्ह टर्मिनल जो आहे तो याला अट्रॅक्ट करणार आहे, याच्या मधल्या होलला तो अट्रॅक्ट करणार आहे. सो इट विल ओमिट वन मोर होल अँड दिस होल विल अगेन मूव्ह टुवर्ड्स द negative terminal of battery. Similarly, this silicon atom will also emit one hole and becomes negatively charged. So this hole will move towards the negative terminal of battery. Similarly, this hole will be generated. This hole will move towards the negative terminal of battery. This hole will be moving towards negative terminal of battery. Okay, so these holes will be moving towards negative terminal. Similarly, in this region, silicon atoms will be there like this. Okay, and as these electrons are moving towards this positive terminal, similarly this silicon atom will emit one more electron, becomes positively charged. Similarly, this one emit one more electron, becomes positively charged. This one will emit negative electron, becomes positively charged. This will also emit one more electron and becomes positively charged.
So likewise, on both side of depletion region, silicon atoms will emit out p-type and n-type, the holes and electrons, and becomes negatively and positively charged. So here the width of depletion region is increasing. बघा कुठल्या कंडिशन मध्ये, रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये width of depletion region will increase as the battery voltage goes on increasing. Okay, so this process continues to happen continuously. This process continues to happen continuously, and width of depletion region goes on increasing. Whereas in case of forward biasing of diode, the width of depletion region was shrinking, कारण की हे जे होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स होते ते डिप्लिशन रिजन कडे मूव्ह होत होते, त्यामुळे इथले आयन्स त्या होल्स इलेक्ट्रॉन्सला ऍब्झॉर्ब करून न्यूट्रल होत होते, त्यामुळे डिप्लिशन रिजनची विड्थ ही कमी कमी होत होती. बरोबर. So this width is now increasing, this width is on increasing. पण हे जे काय होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स मूव्ह होत आहेत, हे जे काय होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स मूव्ह होत आहेत त्याची क्वांटिटी खूप कमी आहे, त्याच्यामुळे खूप कमी करंट रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये फ्लो होतो. आणि फॉरवर्ड बायस कंडिशन मध्ये तुम्ही जर बघितले की इथे विड्थ ऑफ डिप्लिशन रिजन 0 होते आणि फायनली डायोड मधून करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होते, आणि तो जो करंट आहे तो लार्ज आहे. इथपर्यंत कट ऑफ व्होल्टेज नंतर जो काही करंट फ्लो होतो तो लार्ज करंट फ्लो होतो. बरोबर. सो यू कॅन से द करंट इन दिस कंडिशन इज इन मिली एम्पियर. In this condition, current is in milliampere. But as the number of holes and electron moving towards the battery are small in quantity, the current flowing is in microampere. Micro, milli पेक्षा कमी, micro. Milli म्हणजे 10⁻⁻3, micro म्हणजे 10⁻⁻6. बरोबर. So this current is very less. But the width of depletion region is continuously increasing. पहिले एवढी होती width of depletion region, त्यानंतर ती वाढून एवढी झाली. पुन्हा बॅटरीचं व्होल्टेज वाढवलं निगेटिव्ह साईडला, तर width ऑफ डिप्लिशन रिजन एवढी होणार. ओके, दिस हॅपन्स कंटिन्युअसली अँड width ऑफ डिप्लिशन रिजन गोज ऑन इन्क्रीजिंग. पण width ऑफ डिप्लिशन वाढतच राहणार का कंटिन्युअस? तर आन्सर आहे नो. कधीपर्यंत वाढणार? बघा, बॅटरीचं व्होल्टेज कंटिन्युअसली वाढतंय. सो दिस बॅटरी व्होल्टेज इज डायरेक्टली अप्लाइड टू दिस width of depletion region. ह्या डिप्लिशन रिजनच्या width वर ते बॅटरीचं व्होल्टेज अप्लाय होतं. सो बिकॉज ऑफ दॅट द पर सेंटीमीटर स्क्वेअर व्होल्टेज ऑन दिस डिप्लिशन रिजन हॅज इन्क्रीज टू मच. आणि एका ठराविक व्होल्टेज नंतर जर तुम्ही व्होल्टेज वाढवलं तर डिप्लिशन रिजन ते व्होल्टेज सस्टेन करू शकणार नाही, आणि डिप्लिशन रिजन हा सेंटरला ब्रेक होतो. असा डिप्लिशन रिजन ब्रेक्स. आणि होतं काय, हा जो निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी आहे तो पी साइडचे होल्स इकडे अट्रॅक्ट करेल. कधी होतं हे असं? डिप्लिशन रिजन ब्रेक झाल्यानंतर. बरोबर. आणि एन साइडचे जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहे ते हा पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी इकडे या साइडला अट्रॅक्ट करेल. आणि ह्या कंडिशन मध्ये डिप्लिशन रिजन ब्रेक झाल्यानंतर खूप सारे होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होतात, आणि ते ह्या निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडे मूव्ह करायला सुरुवात करतात, ज्याच्यानंतर आपण म्हणतो की लार्ज करंट तुमच्या डायोड मधून फ्लो व्हायला सुरुवात होते. ॲज यू कॅन सी हिअर दिस पॉइंट, बघा इथे. सो दिस पॉइंट, जसं इकडे फॉरवर्ड बायस कंडिशन मध्ये याला आपण म्हणतो कट ऑफ व्होल्टेज. कट ऑफ व्होल्टेज नंतर लार्ज करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होते. आणि इकडे रिव्हर्स बायस मध्ये ज्यावेळेस हा करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होतं तर ह्या व्होल्टेजला ब्रेकडाऊन व्होल्टेज म्हणतात. ब्रेकडाऊन. इकडे फॉरवर्ड बायस कंडिशन मध्ये ज्या व्होल्टेज नंतर लार्ज करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होतो त्या व्होल्टेजला कट ऑफ व्होल्टेज म्हणतात. आणि रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये ज्या व्होल्टेज नंतर तुमचा डायोड जो आहे तो खूप सारा करंट कॅरी करतो, किंवा त्यातून खूप सारा करंट फ्लो होतो, त्या व्होल्टेजला ब्रेकडाऊन व्होल्टेज असं म्हणतात. काय म्हणतात? ब्रेकडाऊन व्होल्टेज. सो दिस ब्रेकडाऊन व्होल्टेज इज नॉन युजफुल. नॉन युजफुल का म्हणतो? जेव्हा जेव्हा डायोड मध्ये ब्रेकडाऊन होतो त्यावेळेस डायोड खराब होतो, कारण की एक्सेस करंट फ्लो होतो. बघा, लार्ज करंट इन्स्टंट फ्लो व्हायला सुरुवात होतो. बरोबर. याच्यामुळे हिटिंग क्रिएट होते, डायोड हिट होतो,
आणि त्याच्यामुळे डायोड हा खराब होतो असं तुम्ही म्हणू शकता. ओके, सो दिस इज रिव्हर्स बायस कंडिशन ऑफ डायोड. रिव्हर्स बायस मध्ये डायोड असा ऑपरेट करतो आणि त्याच्यासाठी त्याचा जो ग्राफ आहे तो थर्ड क्वाड्रंट मध्ये आहे. थर्ड क्वाड्रंट मध्ये का, हे बघा, तुमचा फॉरवर्ड बायस हा फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये आहे कारण की व्होल्टेज पण पॉझिटिव्ह आहे, बरोबर, आणि करंट त्यातून जाणारा पण पॉझिटिव्ह आहे. इथे काय होतंय, पी टाईप मटेरियलला निगेटिव्ह व्होल्टेज कनेक्ट केलंय, एन टाईप मटेरियलला पॉझिटिव्ह, म्हणजे क्रॉस मध्ये पी टू एन, एन टू पी. फॉरवर्ड बायस कंडिशन मध्ये कसं होतं, पी टू पी, एन टू एन. रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये पी टू एन, एन टू पी. बरोबर, अशा पद्धतीने ते कनेक्ट होतं. त्याच्यामुळे हे जे व्होल्टेज आहे याला रिव्हर्स व्होल्टेज म्हणतात किंवा निगेटिव्ह व्होल्टेज म्हणू शकतो. निगेटिव्ह व्होल्टेज अप्लाय केलंय आणि करंट बघा कसं जातोय. करंट डायोड मधून न जाता डायोडच्या अवे जातोय, म्हणजे इथून बाहेर पडतोय निगेटिव्ह साईडला, होल्स इलेक्ट्रॉन्स इथून बाहेर पडताय पॉझिटिव्ह साईडला. सो यू कॅन से करंट इज ऑल्सो निगेटिव्ह. मग करंट आणि व्होल्टेज दोन्ही पण निगेटिव्ह आहे, मग थर्ड क्वाड्रंट मध्ये ह्या दोन्ही पण व्हॅल्यूज निगेटिव्ह असतात. त्याच्यामुळे रिव्हर्स बायसचा जो ग्राफ आहे, व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक ज्याला आपण म्हणतो, रिव्हर्स बायसची व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक आहे थर्ड क्वाड्रंट. जोपर्यंत ब्रेकडाऊन होत नाही तोपर्यंत खूप सारे होल्स, खूप कमी होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स त्या डायोड मधून जातात, त्यामुळे खूप कमी करंट त्यातून फ्लो होतोय. बघा, जर मी झूम करून दाखवलं तर याच्यात तुम्ही बघू शकता, व्हेरी लेस मायक्रो अँपिअर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द डायोड. दिस करंट इज कॉल्ड एज लिकेज करंट. लिकेज, जसं आपण म्हणतो की नळ लीक असलं की थेंब थेंब पाणी गळतं, म्हणजे खूप कमी पाणी येतं त्यातून. सिमिलरली द लिकेज करंट इज ऑल्सो देअर. सो दिस लिकेज करंट means very less current. So that less current is flowing through the diode in that case. Okay, so this is the working principle of reverse biasing of diode. जसं तुम्ही निगेटिव्ह व्होल्टेज वाढवाल तसं होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स हे त्या मधून बाहेर पडतात आणि करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होते, बरोबर, ज्यामुळे विड्थ ऑफ डिप्लिशन रिजन ही वाढत वाढत जाते. विड्थ ऑफ डिप्लिशन रिजन ही वाढत जाईल आणि फायनली विड्थ ऑफ डिप्लिशन रिजन वाढत जाईल. फायनली डिप्लिशन रिजन ब्रेक होतो आणि त्यातून लार्ज करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होते. ओके, सो दिस इज द रिव्हर्स बायस कंडिशन. अँड दिस ग्राफ, या ग्राफला काय म्हणतात, व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड. VI characteristic of diode. VI characteristic of diode. त्यात ह्या इकडच्या फर्स्ट क्वाड्रंटच्या ग्राफला म्हणतात फॉरवर्ड VI कॅरेक्टरिस्टिक आणि याला थर्ड क्वाड्रंटच्या ग्राफला म्हणतात रिव्हर्स VI कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड. फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट आणि हा फोर्थ क्वाड्रंट. The forward biasing of diode is in first quadrant, reverse biasing of diode is in third quadrant. Okay, so this is the reverse VI character, reverse biasing of diode. अशा पद्धतीने ते वर्क करतात. आणि डायोडला कम्प्लीट VI कॅरेक्टरिस्टिक्स पण असते. I'll also show you. See this, another graph. So as you can see, initially in forward bias condition, your current is 0, 0, 0. After cutoff voltage, current starts flowing through the diode. So this is your forward bias condition, correct? And in reverse bias condition, holes and electrons डायोड मधून बाहेर येतात आणि रिस्पेक्टिव्ह टर्मिनल कडे जायला सुरुवात होते, त्यामुळे खूप कमी करंट डायोड मधून फ्लो होतो. रिव्हर्स व्होल्टेज वाढवताय, करंट तेवढाच राहतोय. रिव्हर्स व्होल्टेज वाढवताय, करंट तेवढाच राहतोय.
पण एका पर्टिक्युलर कंडिशनला खूप जास्त व्होल्टेज त्या डिप्लिशन रिजनच्या अक्रॉस फ्लो होतोय किंवा ऍक्ट होतोय, त्याच्यामुळे डिप्लिशन रिजन हा ब्रेक होतो ब्रेकडाऊन व्होल्टेजला, आणि त्यातून नंतर खूप लार्ज, बघा डायरेक्ट ऑलमोस्ट व्हर्टिकल करंट फ्लो व्हायला सुरुवात, म्हणजे व्होल्टेज नाही वाढवलं तरी पण त्यातून खूप लार्ज करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होते, त्याला ब्रेकडाऊन कंडिशन असतं. बरोबर. सो कट ऑफ व्होल्टेज, बघा इथे जे कट ऑफ व्होल्टेज आहे किंवा नी व्होल्टेज आहे, हे कट ऑफ व्होल्टेज जर्मेनियम साठी 0.3 किंवा 0.2 असतं, सिलिकॉन साठी 0.7 किंवा 0.6 असतं. दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग. आणि रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये हा जो काही करंट आहे तो 50 मायक्रो अँपियर जर्मेनियम साठी आणि 20 मायक्रो अँपियर सिलिकॉन साठी असतो. आणि ब्रेकडाऊन व्होल्टेज हे प्रत्येक डायोडचं वेगळं असतं. त्याच्यामुळे इथे जसं सिलिकॉन आणि जर्मेनियम साठी कट ऑफ व्होल्टेज कॉन्स्टंट आपण मेन्शन केलेलं आहे, तशा पद्धतीने इथे ब्रेकडाऊन व्होल्टेज ही फिक्स व्हॅल्यू नसते, डायोड टू डायोड ती व्हॅरी होते. तर हा ग्राफ तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे, याला व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड असं म्हणतात, कम्प्लीट व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड. सिलिकॉन साठी त्याची व्हॅल्यू वेगळी असते, जर्मेनियम डायोड साठी त्याची व्हॅल्यू वेगळी असते. झालंय क्लिअर? रिव्हर्स बायसिंग ऑफ डायोड. रिव्हर्स बायसिंग ऑफ डायोड इन शॉर्ट जर तुम्हाला सांगायचं म्हटलं तर आपलं जसं रबर असतं, रबर हेअर बँड रबर असतो ना, जेवढं तुम्ही व्होल्टेज अप्लाय कराल तेवढं डिप्लिशन रिजन स्ट्रेच होत जातो, स्ट्रेच होत जातो. रबर पण तसं आहे, जेवढं तुम्ही ताकद लावाल तेवढं रबर स्ट्रेच होतं. बरोबर. रबर स्ट्रेच होणार, ताकद वाढवली पुन्हा रबर स्ट्रेच होतं, ताकद वाढवली पुन्हा रबर स्ट्रेच होतं. पण एका पर्टिक्युलर पॉइंटला जर तुम्ही रबर अजून स्ट्रेच करायला गेलं तर काय होतं, ब्रेक होतं. इथे पण सेम आहे, बॅटरीचं निगेटिव्ह व्होल्टेज तुम्ही वाढवायला गेले, डिप्लिशन रिजन स्ट्रेच होणार. पुन्हा बॅटरीचं निगेटिव्ह व्होल्टेज वाढवायला गेले, पुन्हा डिप्लिशन रिजन ची विड्थ वाढणार. पुन्हा व्होल्टेज वाढवलं, डिप्लिशन रिजनची विड्थ वाढणार. पण ते ठराविक लिमिट पर्यंत, एका ठराविक लिमिट पेक्षा जर तुम्ही व्होल्टेज वाढवायला गेले तर डिप्लिशन रिजन हा तुमचा ब्रेक होतो आणि त्यातून एक्सेस करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होते. त्यालाच ब्रेकडाऊन करंट असं म्हणतात. ब्रेकडाऊन करंट किंवा ब्रेकडाऊन व्होल्टेज नंतर जो करंट फ्लो होतो तो ब्रेकडाऊन करंट असतो. लार्ज रिव्हर्स करंट फ्लो होतो. बरोबर. हे बघा, तर फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये जे व्होल्टेज असते त्याला फॉरवर्ड व्होल्टेज म्हणतात, तो जो करंट जातो त्याला फॉरवर्ड करंट असं म्हणतात. रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये जो करंट त्यातून जातो त्याला रिव्हर्स करंट म्हणतात, तो निगेटिव्ह असतो, आणि जे व्होल्टेज अप्लाय केले ते पण निगेटिव्ह असतं, रिव्हर्स व्होल्टेज असतं. इज इट क्लिअर? मुलांना समजलंय का? रिव्हर्स बायसिंग ऑफ डायोड समजलंय का?